چلیے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں تک پڑھ لیا تھا بچوں کی. دیکھیں مسئلہ نمبر 2 شروع کرتے ہیں. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر باپ یا اس کے نہ ہونے کے وقت دادا نے اپنے پوتے کو کوئی چیز دینا چاہا تو بس اتنا کہہ دینے سے ہبہ صحیح ہو جائے گا کہ میں نے اس کو یہ چیز دے دی. اور باپ دادا نہ ہو اس وقت ماں بھائی وغیرہ بھی اگر اس کو کچھ دینا چاہیں اور بچہ ان کی پرورش میں بھی ہو تو ان کے کہہ دینے سے بھی وہ مالک بن جائے گا. کسی کے قبضے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. باپ ہو تو باپ کا قبضہ معتبر ہوگا. ٹھیک ہے. باپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کا قبضہ معتبر نہیں ہوگا. باپ نہ ہو تو پھر دادا. ٹھیک ہے. دادا کا قبضہ معتبر ہوگا. اچھا. باپ ہو باپ نہ ہو تو دادا دادا نہ ہو تو جن کی پرورش میں وہ بچہ ہو ان کا قبضہ معتبر ہو. اس کے علاوہ اگر کوئی اور قبضہ کرے گا تو وہ قبضہ تام نہیں ہوگا. وہ چیز جس نے دی ہے اسی کی ملکیت میں رہے گی اور اس کے اندر تصرف کرنا بھی جائز نہیں ہوگا. اچھا. اب آ رہی ہے آواز؟ جی استاد جی اب صاف ہے. اچھا. تو دیکھو اگر والد نہ ہو تو دادا کا قبضہ معتبر ہوگا. دادا نہ ہو تو پھر وہ بچہ جس کی جس کی پرورش میں ہوگا ان کا قبضہ معتبر ہوگا. ٹھیک ہے. ان کے علاوہ اگر کوئی اور قبضہ کرے گا تو وہ قبضہ معتبر ہی نہیں ہوگا. باپ موجود ہے, باپ کو وہ چھوٹا بچہ ہے اس کو کسی نے کوئی چیز دے دی کہ بھائی آپ اس کو, یہ چھوٹے بچے کے لیے ہے, اور والدہ نے قبض کیا تو نہیں, یہ قبضہ معتبر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. جو چیز جس نے دی ہے اسی کی ملکیت کے اندر بدستور رہے گی. اچھا یاد رکھیں یہ. اچھا. جو چیز, اچھا وہ پچھلی دفعہ آپ لوگوں نے کسی نے پوچھا تھا, ٹھیک ہے, کہ اگر باپ دوسرے ملک میں ہو تو دیکھیں اگر باپ دوسرے ملک میں ہے اور اس وقت باپ جو ہے تو وہ قبضہ نہیں کر سکتا, یعنی کہ وہ جو ہے تو دور ہے, تو اس صورت کے اندر پھر جو جن کی پرورش میں ہو, جو ان کی کفالت کر رہا ہو, پھر ان کا قبضہ معتبر ہو جائے گا. اچھا. کیونکہ اس کے اندر تو پھر بچے کا فائدہ ہے نا. اگر باپ کو ہم سعودیہ سے بلائیں تو باپ کا نقصان ہے, اور اگر ہم کہیں کہ قبضہ معتبر نہیں ہے تو پھر بچے کا نقصان ہے. ٹھیک ہے. اور شریعت کے اندر اصول ہے کہ شریعت بندے کو تکلیف کے اندر نہیں ڈالتی. الحرج مدفوع, شریعت کے اندر جو بھی چیز حرج کو لازم ہو نا, جو جس چیز کے اندر بھی تنگی پیدا ہو, شریعت کہتی ہے نہیں, شریعت کی وجہ سے کوئی تنگی پیدا نہیں ہونی چاہیے. شریعت کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے یہ چیز معاف ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے بھائی میرے لیے تو نماز پڑھنا ہی بڑا مشکل ہے, ثواب میرے سے اٹھا ہی نہیں جاتا, یہ تو تنگی ہو گئی ہے, الحرج مدفوع نہیں بھائی, اس کے لیے حرج مدفوع نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب کہاں پر حرج لازم آتے ہیں اور کہاں پہ حرج لازم نہیں آتا, اس کا
اس کا فیصلہ ہر ایک بندہ خود نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، بلکہ اس کا فیصلہ وہ بندہ کرے گا جو شریعت کے اعتبار سے شریعت کو جاننے والا ہو، فقیہ ہو، مسائل کو جاننے والا ہو، وہ اس کا فیصلہ کرے گا. سمجھ گئے؟ یہ نہیں کہ بس پھر کہے ہر کوئی کہ بھائی ٹھیک ہے یہ تو آسان اصول مل گیا، الحرج مطلوب، روزہ رکھنا میرے لیے بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے میرے لیے روزہ رکھنا، میں نہیں رکھ سکتا روزہ، الحرج مطلوب، یہ نہیں، ٹھیک ہے. اب کہاں پہ حرج ہے اور کہاں پہ حرج نہیں ہے، اس کا فیصلہ ہر ایک بندہ نہیں کرے گا. اس کا فیصلہ کون کریں گے؟ اس کا فیصلہ عرف کے جو بڑے علماء ہوں گے وہ کریں گے کہ بھائی اس میں حرج ہے یا نہیں ہے. سمجھا گئی بات؟ جو چیز ہو اپنی اولاد، اپنی سب اولاد کو برابر برابر دینا چاہیے، لڑکا لڑکی سب کو برابر برابر دے. اب اگر کسی کو کچھ زیادہ دے دیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، جیسے، لیکن جیسے کم دیا اس کو نقصان دینا مقصود نہ ہو، ٹھیک ہے. اگر مقصود ہوا تو پھر کم دینا درست نہیں ہوگا. زندگی کے اندر اگر کوئی تقسیم کرنا چاہے نا اپنی جائیداد کو، اس کو گفٹ کہیں گے، ہبہ کہیں گے، اچھا جائیداد کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، یا ویسی جو ہے تو اپنے بچوں میں کوئی پیسے تقسیم کرنا چاہ رہا ہے، بچوں کو جو ہے تو دے رہا ہے کوئی، تو کہہ رہے کہ برابر برابر دے، ٹھیک ہے. اس وقت لڑکے کو جتنا دے لڑکی کو بھی اتنا دے، ٹھیک ہے. اور اگر دینداری کی وجہ سے یا جو ہے تو بھائی یہ سوچا کہ بھائی میرا وہ بیٹا شادی شدہ ہے اور جاب بھی اس کی نہیں ہے، بچی بھی زیادہ ہے، دوسرا بیٹا ہے اگرچہ اس کی بھی شادی ہوئی ہے لیکن جاب بھی ہے، اس کے بچے کم نہیں ہے، سیلری اس کی اچھی ہے، تو اگر کسی کو کم زیادہ دیا کسی معقول عذر کی بنیاد پر، معقول وجہ کی وجہ سے، تو وہ جائز ہے. لیکن کہا نہیں اس بیٹے کے ساتھ میری لگتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کو میں نے نہیں دینا، محروم کرنے کی نیت سے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، یہ جائز نہیں ہوگا پھر، ٹھیک ہے. اگر ظاہر میں بچے کو دے دیا لیکن معلوم ہے کہ منظور تو ماں باپ کو ہی دینا ہے، مگر اس چیز کو حقیر سمجھ کے بچے ہی کے نام سے دے دیا تو ماں باپ کی ملک ہے، جو چاہے کرے. پھر اس میں بھی دیکھ لیں کہ اگر ماں کے علاقے داروں نے دیا تو ماں کا ہے، باپ کے علاقے داروں نے دیا تو باپ کا ہوگا. سمجھ گئے؟ کسی کا رواج ہو کسی علاقے کے اندر، اب اس کا تعلق عرف اور علاقے کے رواج کے ساتھ ہے کہ بھئی اگر بچہ پیدا ہوتا ہے یا جو ہے تو اس کا عقیقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا چھوٹے عمر کے اندر بچوں کی منگنی کرا دیتے ہیں، تو اس صورت کے اندر جو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں وہ کس کو دیتے ہیں؟ بچے کو دیتے ہیں یا ان کے والدین کو دیتے ہیں؟ تو اگر کسی کا رواج ہو کہ بھئی وہاں پر نام تو بچے کا ہوتا ہے لیکن والدین کو دیے جاتے ہیں، تو اس صورت کے اندر وہ چیز کس کی ہوگی؟ والدین کی ہوگی. پھر والدین میں سے والدہ کی ہوگی یا باپ کی ہوگی. تو دیکھیں گے کہ اگر والدہ کے رشتہ داروں نے دیا تو والدہ کا سمجھا جائے گا، اور والد کے رشتہ داروں نے دیا تو والد کا سمجھا جائے گا. سمجھ گئے؟ ہر ایک پھر اپنے علاقے کے عرف کو دیکھے گا. اور اگر پیسے ہوں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر بھی اگر عرف یہ ہو کہ وہ والدین کو دیتے ہیں پھر تو والدین کے سمجھے جائیں گے. لیکن اگر عرف یہ ہو، عرف یہ نہ ہو، ٹھیک ہے، یا کسی کو اندازہ نہ ہو، بھائی بس یہ چلتا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ والدین کے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ بچوں کے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایک طرح کا وہ نہیں چل رہا، ٹھیک ہے، سسٹم نہیں ہے، کوئی بچے کو دیتے ہیں، کوئی والدین کو دیتے ہیں. تو اس صورت کے اندر اگر دینے والے نے کوئی تصریح نہیں کی تو پھر بہتر ہے کہ وہ بچے کی ملک سمجھا جائے، کیونکہ اس کے اندر احتیاط ہے، بچے کی ملک سمجھا جائے اور اس کو بچے کے ضروریات کے اندر خرچ کیا جائے، ٹھیک ہے. اور بچے کی ضرورت کا میں نے کہا تھا کہ ایسی ضرورت میں خرچ کیا کریں کہ جو ختم ہونے والی چیز، دودھ لایا کریں، ٹھیک ہے، اس کو فروٹ لایا کریں، وہ دیا کریں کہ وہی کھائے، اچھا کوئی اور نہ کھائے. سمجھ گئے؟ یا یہ جو ہے تو پیمپر وغیرہ اس کے لیے لایا کریں، پیپر والا تو پھر فروٹ نہیں کھاتا نا، وہ تو دودھ ہی پیتا ہے. ڈاکٹر کے لیے لے گئے تو ڈاکٹر کی فیس اس سے ادا کر دیں، ٹھیک ہے. دوائی والا نہیں ہو تو وہ اس سے دوائیاں اس کے لیے لے کر آئیں. اب یہ دیکھو یہ چیزیں ختم ہونے والی ہے، اب یہ ٹھیک ہے، بچے نے کھا لیا پی لیا بس ختم ہو گیا، اپنا مال ہی کھایا اس نے، اسی کا مال تھا اسی کے اوپر لگ گیا. لیکن اگر اس سے آپ نے اس کے لیے کیا لے لیا؟ کپڑے لے لیے، جوتے لے لیے، تو پھر میں نے بتایا تھا نا کہ پھر اگر وہ چھوٹے ہو گئے تو آپ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو نہیں دے سکتے، اور اس کی اجازت تو معتبر بھی نہیں ہے، چھوٹے بچے کی اجازت تو معتبر بھی نہیں ہے. تو پھر صورت کے اندر کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے وہ کپڑے ہیں آپ کسی اور کو دے دے، اس کی جو مارکیٹ ویلیو بنتی ہے وہ پھر کیا کریں، وہ اب بچے کی ضرورت کے اندر خرچ کر دیا کریں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جا رہی ہے؟ اچھا جی.
आगे देखिए, अपने नाबालिग लड़के के लिए कपड़े बनवाए, वो लड़का मालिक हो गया। नाबालिग लड़की के लिए जेवर बनवाया तो वो लड़की उसकी मालिक हो गई। अब इन कपड़ों का, इसी जेवर का किसी और लड़के लड़की को देना दुरुस्त नहीं है। जिसके लिए बनवाया उसी को दे, अलबत्ता अगर बनाने के वक्त साफ कह दिया कि ये चीज मेरी है, मांगे के तौर पर देता हूं, तो बनवाने वाले की होगी। अगर दस्तूर है कि बड़ी बहनें बाज वक्त छोटी नाबालिग बहनों से या खुद माँ अपनी लड़की से दुपट्टा वगैरह कुछ मांग लेती है, तो इन चीजों का क्या है, जरा देर मांग लेना भी दुरुस्त नहीं है। देखा, देखो भाई, बात ये है कि अगर कोई जेवर बनाते वक्त या कपड़े देते वक्त, हाँ भाई किसके लिए ले रहे हो, बेटे के लिए ले रहा हूँ, बेटे के लिए ले रहा हूँ, तो जैसे ही आपने कपड़ा लिया वो छोटा बच्चा उसका मालिक बन गया। ठीक है, जैसे ही आपने कपड़ा लिया वो छोटा बच्चा उसका मालिक बन गया। क्यों? क्योंकि वालिद का कब्जा बाप का, वो बेटे का कब्जा होता है, समझ गए, वालिद का कब्जा बेटे का कब्जा होता है। तो बस बाप ने लेते ही, हाँ भाई किसके लिए, छोटे बच्चे के लिए, बस लेते ही बच्चा मालिक हो गया। अब क्या है, अब बाप भी इसमें तसर्रुफ नहीं कर सकता, उसका बाप भी तसर्रुफ नहीं कर सकता, मतलब छोटे बच्चे का बाप हो, ठीक है, ये नहीं कि बाप का बाप, छोटे बच्चे का बाप भी अब उसमें तसर्रुफ नहीं कर सकता, अब उसी का हो गया। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं होता ये है कि बाज दफा जो तो बड़ी बहनें छोटी बहनों की चीजों को इस्तेमाल करते हैं, तो कह रहे हैं कि अगर ये नाबालिग है तो बड़ी बहनों के लिए भी जायज नहीं है कि वो छोटी बहनों की चीजों को इस्तेमाल करे। देखा, शरीयत ने कितना उसूल का, मतलब हुकूक का लिहाज रखा है, शरीयत ने कितना हुकूक का लिहाज कि किसी का हक जाया ना हो, छोटे बच्चे का हक भी जाया नहीं होने दिया शरीयत ने। अच्छा, अब तरीका बता दिया कि भाई उसको मालिक बनाने की नियत से ना दो ना, उसको मालिक बनाने की नियत से ना दो, इस्तेमाल की नियत से दिया करो। जब भी छोटे बच्चों के लिए चीज लो तो इस्तेमाल की नियत से दिया करो, समझ गए, मालिक बनाने की नियत से न दिया करो। मालिक बनाने की नियत से अगर दे दिया, बस फिर आप गए काम से, फिर आपने उसके अंदर तसर्रुफ नहीं कर सकते, आप उसमें फिर तसर्रुफ नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ अगर मालिक इस्तेमाल के लिए दिया तो ठीक है भाई, आप इस्तेमाल करो, ठीक है, उसके बाद हाँ भाई अभी आप इस्तेमाल कर लो, अभी आप इस्तेमाल कर लो, वो चीज आपकी ही होगी, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, जिस तरह खुद बच्चा अपनी चीज किसी को नहीं दे सकता, इस तरह बाप को भी नाबालिग औलाद की चीज देने का इख्तियार नहीं है। अगर माँ बाप इसकी चीज किसी को बिल्कुल दे दे या जरा बराबर कुछ दिन के लिए मांगी दे दे, तो इसका लेना दुरुस्त नहीं है, अलबत्ता माँ बाप ना हो। नया क्या नहूद क्या लिखा है, चार मफलसी, अच्छा, नहूद की वजह से सिर्फ जरूरत हो या किसी या वो चीज कहीं और से उनको न मिल सकती हो, तो मजबूरी लाचारी के वक्त अपनी औलाद की चीज लेना दुरुस्त है। ठीक है, क्या मतलब ये कि देखो भाई, नाबालिग है तो नाबालिग बच्चे की चीज नाबालिग की इजाजत से और ना उसके वालिद की इजाजत से किसी को देना दुरुस्त है। अच्छा, समझ आ गई बात, आप किसी को ना दिया करें उसकी चीज। हाँ, छोटे बच्चे आपस में खेल रहे हैं, एक दूसरे को चीज दे रहे हैं, वो अपनी बात है कि वो उनको छोड़ दें, आप न कहें कि बेटा ये चीज इसको दे दो। उसूल है भाई, शरीयत का उसूल है, समझ गए, आप न कहें बेटा ये चीज मैं इसको दे दूं, ठीक है, आपके भतीजे आए हैं, आपके भांजे आए हैं, ठीक है, अपने बच्चे से कोई चीज, बेटा मैं चीज उसको दे दूं, वो कहे हाँ दे दो, तो देना जायज है? नहीं जायज, समझ गए, इजाजत से भी देना जायज नहीं है। आगे कहा कि जरूरत की वजह से हो तो बच्चों की चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन खर्च कर लिया तो आपके ऊपर कर्ज होगा, ये आपके ऊपर कर्ज होगा फिर। अच्छा, जरूरत किसे कहते हैं पता है? जरूरत कहते हैं कि अगर आपने वो चीज इस्तेमाल न की तो फिर क्या होगा, अगर आपने वो चीज इस्तेमाल न की तो कोई जानी माली नुकसान का खदशा हो, ये जरूरत, समझ गए, जानी माली नुकसान का खदशा हो, उसको कहते हैं जरूरत। तो अगर जरूरत की वजह से हो किसी को दे दिया तो ठीक है,
जायज है, जरूरत की वजह से ले सकते हैं। जैसे कि बच्ची का सोना पड़ा है तेरे पर, ठीक है, अब ये है कि ऑपरेशन है, ठीक है, उसकी बीवी का ऑपरेशन है, मेरे पास तो कुछ है नहीं, बच्ची के लिए सोना रखा है, वो उसको किसी ने दिया था, उसका गोल्ड पड़ा है, तो ठीक है बेच देते हैं उसको, बाद में उसको बना लेते हैं। अब ये देखो, ये जरूरत, ये क्या है, ये जरूरत, समझ गए। लेकिन ये कि वो दावत करनी थी, ठीक है, मेहमानों की, पैसे थे नहीं, वो बेटी का गोल्ड पड़ा है ना, उसको बेचेंगे, ये जरूरत नहीं है, इसको जरूरत नहीं कहते। अच्छा, इसमें आप नहीं बेच। अच्छा, तो जरूरत का फैसला भी आदमी खुद नहीं कर सकता। अच्छा, माँ बाप वगैरह को बच्चे का माल किसी को कर्ज देना सही नहीं है, बल्कि खुद कर्ज लेना सही नहीं है, समझ गए, बिला जरूरत, जरूरत की दुकान नफी करती ना, जरूरत हो तो फिर ले सकते हैं, लेकिन बिला क्या जरूरत, बिला जरूरत नहीं ले सकते, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के मैसेज आए हैं, अभी मैसेज में देखता हूँ क्या लिखा है आप लोगों ने, ढेर सारे मैसेज आए हैं यार मेरे खुदा। अच्छा, बच्चे खुद अपने माँ, देखो माल बार बार अपने माँ बाप को देते, देखो भाई, बच्चा वो अगर आपको देते हैं तो बच्चे की इजाजत मुतबर ही नहीं होती, समझ गए, बच्चे की इजाजत मुतबर नहीं होती। हाँ, ये आप बिल्कुल, अगर बच्चे के लिए आपके समझ में कि अगर मैं नहीं ना लूँ, मैं न लूँ, तो बच्चा डिस्काउंट है, ठीक है, उसने आपको जो मिठाई दी दी या जो तो कोई टॉफी दी दी, आपने कहा कि मैं न लूँ तो डिस्काउंट हो जाएगा, ग्रुप के अंदर आप बच्चे से वो चीज ले लें, इस्तेमाल कर लें, बाद में उसी की कीमत की चीजों को वापस दे दें, ठीक है, किसी और तरीके से उसको वापस। अच्छा उस्ताद जी, अगर बच्चों बाप बच्चों की माँ को कह दे कि तुम जानो तुम्हारा बाप जो दूसरे बच्चों के नाते हैं, और नहीं, ये सूरत की जायज नहीं, अगर बाप मौजूद हो तो फिर बाप को ही फैसला करना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये कि अगर बाप अपनी तरफ से वकील बना दे तो वो जायज है, ठीक है, औरत को ही अपना वकील बना दे कि मेरी तरफ से आप कब्ज कर लिया जायज। बच्चे के जो पुराने कपड़े या इस्तेमाल की अशिया होती हैं वो बच्चे की इजाजत के बगैर नहीं दे सकते, अशिया का मैंने बता दिया, ठीक है, पुरानी हो गई हैं, अब वो बच्चे की इस्तेमाल इस्तेमाल की है, लेकिन बच्चे की इस्तेमाल की है, बच्चा बड़ा हो गया, कपड़े छोटे हो गए, छोटे बच्चे को दे दिया, छोटे बेटे को दे दो, लेकिन उसकी जो मार्केट वैल्यू की जो कीमत होती है वो किसको दे दे, वो बच्चे की दूसरी जरूरतों के अंदर खर्च कर दे, ठीक है। अच्छा, बाप हर वक्त मौजूद नहीं होता, वो मैंने कहा ना कि अगर बाप ना हो तो फिर बच्चा ले सकता है, वो माँ ले सकती है, ठीक है, जो जिसकी में हो ना, जिसके अंडर में हो वो, ये क्या है, आप देख लें, शरीयत का हुक्म है, ठीक है ना, क्या कह सकते हैं, देख ले, अगर कोई और बात पूछ, खुद कपड़े लेकर बच्चे को देते हैं वो भी। हाँ, ये देखें, मैंने अभी इसकी बात भी कर दी कि देखो भाई, अगर आप खुद से बच्चों के लिए कपड़े ले रहे हैं तो उसमें बच्चों के इस्तेमाल की नियत करना करें कि भाई ये बच्चे को इस्तेमाल के लिए हम दे रहे हैं, बच्चे को मालिक बनाने की नियत से नहीं दे रहे, क्योंकि अगर वालिद ने बच्चों को मालिक बनाने की नियत से कपड़े खरीदे तो खरीदते ही बच्चा मालिक बन जाता है। क्यों? बाप का कब्जा, किसका कब्जा, बच्चे का कब्जा, तो बाप खरीदते ही क्या बन, वो बच्चा मालिक बन गया, अब बाप उसमें फर्क नहीं करता। हाँ, इस तरह कर ले कि बच्चों के इस्तेमाल की, बस क्या है इस्तेमाल, पर जो नियत है ना, नियत को जाविया निगाह को फेर देना, ठीक है, नियत कैसे कहते हैं, जाविया निगाह को फेर देना, कि पहले बच्चों को मालिक बनाने की नियत, बच्चों के इस्तेमाल की नियत कर लिया करे, फिर वो आपकी मिलकियत करे, खिलौने उसके लिए ले वो भी आप किसकी नियत करें, इस्तेमाल की नियत करें, कपड़ों के अंदर भी इस्तेमाल की नियत करें, ठीक है, तो इस नियत से लिया करें, ठीक है, फिर बस वो चीज आपकी मिल्कियत में रहेगी, फिर अगर आप किसी और को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अगर कोई गिफ्ट दे फिर कुछ ऐसा बात वो बिना बताए वो चीज वापस दे, जायज नहीं है, कैसे जायज होगा, जायज नहीं है, बच्चे को दे दिया तो फिर अब वापस नहीं दे सकते। हाँ जी, आवाज कैसे डबल आने लगी, वही फोन है। कोई और सवाल जल्दी से पूछिए शाबाश, जल्दी जल्दी।
چلیں ٹھیک ہے. کل یہ سوال بھی ہے نا, دے کر واپس لینے کا بتانا, کل اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, کل یہ دیکھتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. جو بچوں سے ہم نے یا پیسے آواز نہیں آ رہی, آواز نہیں آ رہی. آپ کیا کریں, لکھ لیں, آپ سوال لکھ لیں کاغذ پر, وہ چیٹ میں لکھ لیں. 2 مائک کس کا ہے؟ میرے پاس ایک ہی مائک ہے, 2 مائک نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے, پھر السلام. باقی انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں, السلام علیکم و رحمۃ اللہ.